सर अज 51वां दिन हो गया हैगा ते किसानां दा इहो कहना है कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਨਾਲ ਭਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। बट कई आगू ने खास करके जो टीवी चैनलों के डिबेट ते आते बड़ा कौड़े शब्दावली यूज़ करते किसानों बारे नक्सलाइट कहता या किसी आड़तियां विचोला कहता या इहो जिहियां गल्लां कहते जिहड़ियां दिल नूं बहुत ठेस पहुँचा रही ने ते एकजुटता तुहाडी पार्टी क्यों नज़र नहीं आ रही पर देश का नाम तो ऑलरेडी अज खराब हो रहा है जब देख रहे हैं इन्ने लखां लोग सड़कों पर बैठे ने सो देश का नाम तो छवि तो खराब हो ही रही है। इहो दिख रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया विच दूजे राष्ट्रपति दूजे देशों के संसद में साडे कानून बारे गल हो रही है। सर एक होर गल जिहड़ी मेल नहीं खा रही एक पासे तुसीं अज कह रहे हो कि भी असीं चाहते हैं कि जल्द तो जल्द मामला निपटाया जाए उस तो बाद एक किसान नूं डराण धमकाउण दे इन्हां वालों जिहड़े नोटिस जारी होए है ये क्यों जारी होए ने पर ये ट्रेंड असीं देखते हैं जिवें थोड़ा जिहा कोई केंद्र के खिलाफ बोलता है वो एक टाइट हो जाता है बिकॉज पैसा तो पहला भी आंदा ही इन्हां लोकां नूं। तो अज जो तुहानूं जानकारी है उत्थे कोई खालिस्तानी कोई आतंकवादी कोई इहो जी गल नहीं है सो असीं ये नहीं एक्सपैक्ट करते तुसीं अज कह रहे हो उत्थे किसान बैठा है सो उत्थे इहो जिहा ही शांति नाल उन्हां नाल किसानां वांग ही व्यवहार किया जाएगा। एक असीं ये भी देखा है कि किसानां बारे भी काफ़ी लोग नैगेटिव कहते हैं। जब मैं कंगना रनौत की गल करा काफ़ी वड्डी सितारा ने उन्होंने काफ़ी माड़ी शब्दावली बजुर्गों वास्ते इस्तेमाल की तो पंजाब नूं बहुत ठेस लगी उन्हां प्रति एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सर तुसीं बतौर स्पोक्समैन जे सरकार का पक्ष सब दे सामने रखते हो किसानां सामने तो किसानां दा की पक्ष तुसीं सरकार नूं समझाउण दी कोशिश कर रहे हो कि उन्होंने समझा रहे हो किसान दा डर और जो उन्हां दा इस टाइम घबराहट है वो कितनी वड्डी है। MSP जिहड़ा किसान हुण मंग रहा है बिकॉज अज तक सिर्फ 2 चीज़ों की प्रॉपरली MSP मिलती सी हुण जिहड़ी 22 फसलों की MSP उत्ते भी सरकार नहीं मन रही तो हुण किसान कुछ वखरा चाहता है। तुसीं बार-बार ये कहते हो कि पोलिटिकल पार्टी इसनूं और तुसीं कांग्रेस नूं बड़ा दिंदे हो कि कांग्रेस ने इस अंदोलन नूं विरोधी पार्टियां ने इस अंदोलन नूं चुक्या है। डू यू थिंक कांग्रेस या किसी इन्हां विच इन्नी ताकत है कि मतलब कि वो इन्ना वड्डा अंदोलन कर पाउण। बाहर ये भी कहते हैं कि भी जो ये नीति लियाई गई है वो बिल्कुल कॉर्पोरेट पक्षी लियाई गई है कि जिहड़ा किसानां पक्षी हैगा सो जे तुसीं तब्दीलियां लिआंदे भी हो उस विच कॉर्पोरेट और किसान नूं बैलेंस किदां करन दी सोचिया जा रहा है। किसान जथेबंदियां वालों फैसला किया गया है कि 26 तरीक नूं दिल्ली विच रैली रखी जाएगी। इसके बाद असी हरजीत गरेवाल जी नाल बैठे हाँ। हरजीत गरेवाल जी ये जो स्थिति बन के आ रही है दोनों पासे अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं। 26 तरीक देश वास्ते भी ज़रूरी है रिपब्लिक डे मनाना ज़रूरी है किसानां वास्ते अपनी आवाज़ रखनी ज़रूरी है इहदा की तुसीं हुण सोल्यूशन कड्ढण दी सोच रहे हो। इस चीज़ की बड़ी चिंता हैगी है और किसान अपने एजुकेशन के लिए अड़े हुए आ ते सरकार किसी भी हद जाके फैसला करना चाहती है और मैं समझदा कि 19 या 20 तरीक के अंदर अगर फैसला हो जाए तो ये ज़रूरत ही ना पवे किसी चीज़ की भी ये मुल्क के लिए भी अच्छा और सरकार किसान दी है किसान सरकार दे है दोनों एक दूजे के पूरक ने और दोनों नूं एक दूजे की गल का सम्मान भी करना चाहिए क्योंकि हमेशा जी ताली है ना वो एक हाथ नाल नहीं बजती दोनों नाल बजती है और दोनों ही थोड़े जे सुहिरद होण तो ये गल हो जाए तो मेरी तो यही कोशिश हैगी कि जल्दी इस चीज़ का हल करवा लीए। सर अज 51वां दिन हो गया हैगा ते किसानां दा इहो कहना है कि ਜਿਹੜੇ कानून बनाए गए सानू मंजूर नहीं है तो वो ਜਿਹੜੇ कानून है उन्होंने थोपे जा रहे हैं जिस हाल नाल भले शायद तुसीं उस वक्त शामिल नहीं सी पर अज जो कहते सानू किसान कानून नहीं चाहिए तो यदा हल तो एको ही है कि कानून रद्द करने पैणगे। देखो सरकार ने वैसे इन्हां दियां 99% गल्लां तो मान लियां एक ही कहना रह गया कि कानून रद्द कर देते।
ਸਰ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 99 ਛੇਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਮਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹੇਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਵੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਮਾਨਵ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਸਰ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਛਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 10 ਹੋਈਆਂ, ਜੇ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 51 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੀ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਈਵਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਸਤਾक्षर नहीं देते, मैं हामी नहीं भरी। लो दसो, तो चैनलों के आगे बोलता तो उस तो हामी की भरनी। अज मैं बोल रहा कि मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री ने, ठीक है, दुनिया के ताकतवर नेता ने, तो अज जो मैं बोल रहा ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ हामी भरने वाली तो गल ही नहीं रही। नहीं चलो उन्होंने वो कहते मैं केंद्र की गल मान ली, बिकॉज ठीक है नहीं समझ आई उन्होंने, कानून समझ नहीं आए, पर जो कानून बनाए कि उन्होंने शायद पूछा नहीं गया उन्होंने दी बिना नहीं पूछा गया इस तो वकालत क्यों करते सी? यही गल है ना सब तो बड़ी। तो वो अपनी गलती नूं, अपनी चीज़ नूं ये नहीं मनते है कि भी असी ही एक तरह नाल उल्टी छलांग लगाई है बाद च, ते ये सरकार नूं मुश्किल च पाया। उहदे विच बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया। एक तरह नाल गठबंधन धर्म नहीं निभाया, वो तो अलग चीज़ आ। चलो वो बहस का विषय नहीं। अज तो सानू छड्ड गए ने, अज कानूनों के खिलाफ बोलते हैं। पर उस मैं एको चीज़ कहना कि साडी सरकार बड़ी सुहिरद है किसानों लई, और किसानों के नाल जिन्नी जल्दी ये काम खत्म हो जाए मैं समझदा वो बड़ा अच्छा। वो अपने किसान जिहड़ा वो खेत च काम करता अच्छा लगता, आपदे खेतों च अच्छा लगता, तदी तो अच्छी फसल होएगी। जे किसान सड़क पर बैठा होएगा तो पैदावार भी अच्छी नहीं होएगी। सर एक होर गल जिहड़ी मेल नहीं खा रही, एक पासे तुसीं अज कह रहे हो कि भी असीं चाहते हैं कि जल्द तो जल्द मामला निपटाया जाए, उस तो बाद एक किसान नूं डरान धमकाउण दे इन्हां वालों जिहड़े नोटिस जारी होए है, ये क्यों जारी होए ने? नहीं वो नोटिस जिहड़े है ना वो किसी किसान नूं नहीं जारी होए। पहली गल तां इह आ, जिहड़े किसानां दे लीडर बने होए आ, चाहे किसान उन्होंने मनता चाहे नहीं मनता, उन्होंने होया ਉਹਦੇ 'ਚ जे अज मैं बीजेपी च काम कर रहा, कोई कांग्रेस च काम कर रहा, कोई क्राइम असी कमिट करते हैं तो असी उसनों पार्टी दे नाल जोड़ लीए, वो चंगी गल नहीं है। तो ਉਹਦੇ जे कोई गलती होएगी उन्होंने की हुई, जे तो वो पैसा वाकई किसान अंदोलन के लिए आया, ठीक है, उन्होंने उस अंदोलन पर खर्च किया तो प्रूफ होएगा, ठीक है ना गल। और फिर वो की सही ढंग नाल आया, क्योंकि सरकार को सूचना दे के मंगाना ना पैसा, तो वो तो सरकार ने कुछ कानून बनाए हुए। कहने का मतलब है कि इन्हां कुछ आगुआं ने बाहरों पैसा लिया हैगा, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਗਏ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਿਤਾਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ FIR ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਹਿਣ, ਜੋ ਜੋੜਨਾ ਕਹਿਣ, ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਆਹ ਫਰਕ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਇਹ ਪਾਸਾ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। MSP ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 100-200 ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰ 'ਚ 3-4 ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 4, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 40 ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4-5 ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। MSP ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਰੇੜਕਾ, ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3-4 ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਸੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਆ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਪਾਉਣ? ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ BJP 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ BJP ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਹੈਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਟ ਉਹ ਜਿਸ ਦਰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ 1000 2000 ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, 1000 2000 ਆ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਗਲਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕੂਗਾ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘਬਰਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਫਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਫਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਓ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ।